Okay, what is your first program in your syllabus? Anyone? Stack operation using array, ma'am. Enti? Stack operation using single linked list, madam. Oh, just a minute. Let me write. Amma, in the lab, you have to involve. The lab is not for only few students. It is for all. Remember that. కొంతమంది మాత్రమే యాక్టివ్ ఉంటున్నారు. What about others? I'll call each one of you one by one and you should answer. Your second MECS. Stack operations using single linked list. Okay. Now I taught you how to work with virtual labs in the last class. Avuna? Yes or no? You should answer. Amma, inkokati, you respond in your chat boxes also. Yes or no, no or no, edo okati. For all the questions which I am telling you, you keep answering in your chat box. Everything is recorded, including chat box conversations. Okay na? Okay, madam. Amma, inkokati, online edo కొన్ని రోజులు somehow let us time pass offline untadi ala anukokandi. You get accustomed to online classes as if you are attending offline classes. Okay na? Okay, ma'am. దీనికి అలవాటు పడండి and every one of you must respond. అందరూ chat box లో if I ask you, do you know, did you understand, like that, it's clear. Somehow you keep messaging and all the students who are in the participants list must appear in the chat box also, in the chat box conversation also, or otherwise you are treated like as if you have on the mobile and then you left from that place. Is it so? Are you not listening? అవునా అమ్మా, మీరు వినట్లేదా? అందుకని వింటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పే రెస్పాన్స్ అంతా కూడా యూ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆల్సో. ఎస్ అనో, నో అనో, క్లియర్ అనో అలాగా. Now, what you should do is, one of you among yourselves share your mobile, get into virtual labs and search for the program stack operations using single linked list. Step by step you keep explaining and then get into that program. First adi undo ledo virtual labs lo chudandi. Remaining all students follow her instructions and the second student keep on telling her whether screen is visible and are you all able to follow or not. అర్థమైందా? ల్యాబ్ మీన్స్ టోటల్లీ స్టూడెంట్స్ షుడ్ పార్టిసిపేట్. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఒకరు చేస్తూ ఉండండి, ఇంకొకరు చెప్తూ ఉండండి, మిగతా వాళ్ళు యూ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. లేటర్ ఆన్ యూ టూ కెన్ డూ. స్టార్ట్ డూయింగ్. స్టార్ట్ నౌ. మ్యామ్ ల్యాబ్ అయిపోయిందని చూపించాలమ్మా. అవును, వర్చువల్ ల్యాబ్స్కి వెళ్ళి మీరు ఇందాక ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు కదా ఇన్ యువర్ సిలబస్. యూ చెక్ వెదర్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఓనర్. ఫస్ట్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ సీ. ఓకే మేడం, నేను షేర్ చేస్తాను మేడం. చేయండి. టెల్ మీ యువర్ నేమ్, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రికార్డింగ్. మై నేమ్ ఇస్ సెకండ్ ఎంఈ మేడం. దీప్తి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మేడం షేర్ అవుతుందా? షేర్ అవుతుంది దీప్తి. అవుతుంది.
అమ్మ మీరు మొబైల్ యాప్ లో చేశారు, వెరీ గుడ్. Yes. See in Thank you. virtual labs also. Okay, ma'am. Ma'am, this is the first program, single linked list, ma'am. One of you be ready to explain what is single linked list and what is stack. And in this program, what you have done. అమ్మ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేయమ్మా దీప్తి. Okay, madam. Madam, when we give 20, it enters to next 30, madam. Next, we have to give 0. And then it comes, enter your choice. 4. మ్యామ్ చెప్పమ్మా. మ్యామ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్ ఉంది మ్యామ్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. లాస్ట్ బ్యాచ్ ఎవరు అటెండ్ అయ్యారు? ఫస్ట్ బ్యాచ్ మ్యామ్ మీ క్లాస్ కి ఫస్ట్ బ్యాచ్ అటెండ్ అయ్యాం మ్యామ్. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ కదా రావాలి. ఎస్ మ్యామ్, మీరు మెసేజ్ పెట్టింటే అందరూ వచ్చేసారు మ్యామ్. All in the sense who are concerned అని. బాబోయ్ పరమానందయ్య శిష్యులు కానా, మీకెవరికి ల్యాబ్ ఉంటే వాళ్ళని. ఓకే మ్యామ్, మేము లీవ్ అవుతాం. మీకు ఇక్కడ కూడా అటెండెన్స్ ఉంటుంది. మీరు B2 కదా. B2 లో 15 మెంబర్స్, బ్యాచ్ 2 లో అవునా? ఎస్ మ్యామ్. Yes, ma'am. మెసేజ్ చేయండి నాన్న, బ్యాచ్ 2 అటెండ్ దిస్ క్లాస్. మేబీ I too have not communicated correctly. I thought you were. అయిపోయింది మేడం. చూడండి మీరు 15 మెంబర్స్ కదా బ్యాచ్ 2 లో. పీరమ్మ 12 కి కదా పీరమ్మ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లాస్. 12 to 1 ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లాస్ ఉంది. మేడం ఇప్పుడు తీసుకుంటారండి. ఓకే. ఓకే అమ్మ 15 మెంబర్సా మీరు? 20 మెంబర్సా సెకండ్ బ్యాచ్? 18 members. మీరు నాకు 40 అని చెప్పారు. టోటల్ మేడం 41 మేడం 1 to 25 లో 3 members వెళ్ళిపోతారు మేడం, డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు. సో మనకి సెకండ్ బ్యాచ్ కి వచ్చేసరికి 18 members ఉన్నారు మేడం. ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఎంత మంది? ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో 2 members డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు మేడం. సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఒక అమ్మాయి ఉంది మేడం. సరే, ఇప్పుడు 18 మెంబర్స్ B2. B1 లో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నది? 23 నా? 23 మేడం. అంటే టోటల్ 41 నా మీ క్లాస్ స్ట్రెంత్? అవును మేడం, 40 మేడం. మరైతే B2 లో 17 రాసుకుంటా. ఒక అమ్మాయి డ్రాప్ అవుట్ కదా. అవును మేడం. సో B2 17, B1 23. ఓకేనా? ఓకే మేడం. వీటిల్లో ఎంతమంది ప్రెసెంట్ తీసుకుంటాం. ఓకే దెన్ అమ్మ వర్చువల్ ల్యాబ్స్ కి వచ్చేయండి. వర్చువల్ ల్యాబ్స్ మేడం నేను ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ మేడం, మీరు క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వడం. వర్చువల్ క్లాస్ ఒకసారి చెప్తారా ఓకే మేడం? ఓకే, మీ బ్యాచ్ కి ఫస్ట్ టైం ఇది? అవును మేడం. Okay, right. I thought I explained you. Wait. I'll tell you. Amma, then listen carefully. I'll explain you how to use virtual labs today. ఓకే Sarena? All of you follow my instructions. మేడం ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లాస్ కి వెళ్ళాలి. స్టార్ట్ అయిందా బా? చేస్తా అన్నారా మేడము? మేడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. సారీ మేడం. పర్లేదు.
Okay, listen, ma. I think so. Last class you have not attended a DS lab, isn't it? Yes, ma'am. So now listen carefully. I'll introduce you virtual labs today. Till now you are doing labs using mobile apps offline లో చేస్తున్నారు అవునా? From now ఏం చేయాలంటే మీ ల్యాబ్ అవర్స్ లో మీరందరూ కూడాను యూ హ్యావ్ టు డూ ల్యాబ్స్. ల్యాబే చెయ్యాలి ఈ అవర్స్. ఓకే, సో ఎలా చేస్తారు? Okay. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు వర్చువల్ ల్యాబ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. అందులో మీరు ఈ ల్యాబ్ సెషన్ లో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ డోంట్ టెల్ యూ ఎంటైర్ ప్రాసెస్. You should take one program. We will decide one program and you all of you must do in the lab session itself. Lab చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేసి నాకు చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడాను. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, ma'am. So today I'll introduce you virtual labs. Follow carefully. ఇంకా నెక్స్ట్ థర్స్డే నుంచి ఎవ్రీ థర్స్డే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవడము వర్చువల్ ల్యాబ్ లో ఈ టైంలో చేస్తూ ఉండాలి. ఒక స్టూడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అట్లా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, అందరూ స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. సో లిసన్, లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్ నౌ. Feel free to ask any doubts, but you should learn. సరేనా? లుక్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అమ్మ అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. నేను చెప్పిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ మొబైల్ స్క్రీన్ అండ్ దెన్ యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు వర్చువల్ ల్యాబ్స్ అండ్ దెన్ యూ షుడ్ స్టార్ట్. బబుల్స్ ఆర్ట్ చేసింది కదా, అయితే మీరు లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కదా చేసింది. Yes, ma'am. సో నేను ఈరోజు బబుల్ సార్ట్ మీరు ఎలా చేయాలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ ల్యాబ్ సెషన్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటాను. బబుల్ సార్ట్ మీ సిలబస్ లో కూడా ఉంది అమ్మ. చూడండి, ఇలా గూగుల్లోకి వచ్చేయండి. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ టైప్ దేర్ వి ల్యాబ్స్. చూస్ ఫస్ట్ లింక్ వి ల్యాబ్స్. ఈస్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్? Yes, ma'am. ఇక్కడ మీకు వి ల్యాబ్స్ కనిపిస్తోందమ్మా? నేను టైప్ చేశాను గూగుల్లో వి ల్యాబ్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లింక్ యూ క్లిక్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లింక్? https://www.vlab.co.in అంటే వర్చువల్ ల్యాబ్స్ అని ఉంది. హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సీన్ దిస్? మా అందరు ఫాలో చేస్తున్నారా? ఎస్ అని చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. అందరూ రాయాలి. అందరూ యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ రెస్పాండ్. నాట్ దట్ యూ షుడ్ పుట్ యువర్ మొబైల్ ఆన్ దెన్ ఆన్ అండ్ లీవ్. అందరు వినండి. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ల్యాబ్స్ ఐఎమ్ క్లికింగ్. ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? ఎస్ మా? వాట్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ? చెప్పండి, మీకు ఏం కనిపిస్తోంది? Ministry of the Nation. Yeah, right. Yes. So these virtual labs are an initiative of Ministry of Education under the National Mission on Education through ICT. Okay. So come down, scroll down. Now you will get here. Choose computer science and engineering. Computer science and engineering you choose. You find several labs here. Among them, you choose data structures lab for this one. అర్థమైతుందా తల్లి? గూగుల్లోకి వెళ్ళాను, వి ల్యాబ్స్ అని టైప్ చేశాను, ఫస్ట్ లింక్ వర్చువల్ ల్యాబ్స్ క్లిక్ చేశాను. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ I have chosen. In that I have scrolled and searched for data structures lab and then I took it. Click on it. కనిపిస్తుందా అందరికి? Yes, ma'am.
ఎస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవునా? ఇందులో డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 1 తీసుకున్నా నేను. After this class, you have to explore our entire virtual labs here. Okay? The objective of this virtual labs data structures 1 గురించి చెప్పారు. Now we will look at list of experiments. List of experiments లో first bubble sort తీసుకుందాం. Okay? In this bubble sort, again A. Concept. So this concept. Before Surendima, look at this. All of you write today's date and then write down bubble sort. Bubble sort రాయండి. Virtual labs heading పెట్టుకొని bubble sort రాయండి. మేడం ఏమ్మా? మేడం మీరు కదా డేటా స్ట్రక్చర్ అక్కడే ఉంది మేడం. చెప్పండి అమ్మా అలాంటిది ఏదన్నా ఉంటే. ట్యాబ్ మారింది ఇందాక. ఓకే మేడం. అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోయింది. తర్వాత స్టెప్ అర్థం కావలేదు. అవునా? మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి చెప్తాను. ఓకే మేడం. ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఓకేనా? డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్. ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ దట్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంది. I have chosen list of experiments. In that all these are not required. Go to data structures lab 1. In that, go to list of experiments. Am I fast? Are you all noting down? Yes ma'am. అవునా? సరే సరే రాసుకో. మేడం స్క్రీన్ షేరింగ్ లేదమ్మా. మేడం మాకు ఇప్పుడు ఏం కనిపించట్లేదు మేడం. ఒక నిమిషం ఆగు. ఎందుకని? virtual labs, computer science and engineering. ఇప్పుడు కూడానా? ఇప్పుడు వచ్చింది మేడం. సరే ఓకే. ఇదిగో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంది కదా. Click on list of experiments and you will get this list. Okay? ఓకే మ్యామ్. మీరు ఒక పని చేయండి. వన్ ఆఫ్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఈ లింక్ నేను చాట్ బాక్స్ లో పెడతాను వర్చువల్ ల్యాబ్ ది. ఆర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ గూగుల్ వీలాబ్స్ అని and explain again so that your friends also will follow. ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ నుంచి చెప్పా కదా. చేస్తారమ్మా? You share your screen, explain step by step, all others follow her. లింక్ పెట్టడానికి I don't have objection, but మీరు గూగుల్ నుంచి ట్రై చేస్తే బెటర్ అని I feel. But okay, that's okay. మేడం నేను ఒకసారి ట్రై చెప్పండి. చేయండి, లేదంటే ఇదిగోండి లింక్ పెట్టాను. ఓకే మ్యామ్.
మేడం గూగుల్ నుంచి ఒకసారి ట్రై చేస్తాం మేడం. అదే, ఎందుకంటే ఆ లింక్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ గా మీకున్నా లేకున్నా మీరు ఓన్ గా చేయటానికి. ఓకే మేడం. స్టార్ట్ చేస్తాం మేడం. So I'll stop sharing my screen. You start, Deepti. Explain step by step. ఓకే మ్యామ్. All of you listen to her carefully. VLab go through this link. Computer science and engineering. And then open data structures lab. List of experiments. Data structures lab. మేడం చెప్పమ్మా. మేడం ఇంతవరకే వచ్చింది మేడం. ఏదైనా మిస్టేక్ అయిందా మేడం? లేదు, చెప్పు. స్క్రోల్ డౌన్, ఐ సీ వాట్ టు క్లిక్. ఇంకా కిందకి రండిమా. స్క్రోల్ డౌన్, అంతేనా? అంతే మేడం. స్క్రోల్ అప్. అక్కడ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ క్లిక్ చేయండి చూద్దాం. 3 హారిజాంటల్ లైన్స్. ఓకే మ్యామ్. స్క్రోల్ అప్ మా. ఇక్కడ ఉంది రండి. ఇదిగోండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే మ్యామ్. రైట్. yes you got. అంతే. అదే బబుల్ సార్ట్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి. have you ever worked with virtual labs till now? మేడం మీరు ముందు వర్క్ చేయలేదా వర్చువల్ ల్యాబ్స్ తో? చేయలేదు. అయితే ఈ రోజు థరోగా ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్. అమ్మ నెక్స్ట్ ఎవరైనా షేర్ చేయండి అలాగా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ నౌ. వన్ ఆఫ్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. స్టాప్ చేస్తాం మేడం స్క్రీన్ షేర్. చేసి ఇంకొకరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి చెప్తూ ఉండమ్మా. అంటే స్క్రీన్ కనిపించిందా లేదా, ఎక్కడున్నారు, ఇది కనిపించింది, అలాగా చెప్తూ ఉండండి. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అది చెప్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ అనదర్ గర్ల్, ఇంకొకరు ఎవరైనా. అమ్మా ఎవ్రీ ల్యాబ్ లో ఐ కాంట్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్ దిస్. మీరే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. శ్రీ చందన మేడం నేను షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్. వెరీ గుడ్ నాన్న. చెప్పు చేయండి. అటెండెన్స్ హ్యావ్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్. అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అమ్మా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలని. ఓకే మేడం. ఈ రోజే వర్చువల్ ల్యాబ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. మీరు నేర్చేసుకుని నెక్స్ట్ ల్యాబ్ నుంచి మీరు చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లెర్న్. నెక్స్ట్ కల్పన, ఇంద్రాని, స్వర్ణ, లక్ష్మీ, స్రవంతి, ప్యారి అందరూ కూడా చేయండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేయండి అమ్మా స్టెప్ బై స్టెప్. ఒకరు అమ్మాయికి చెప్తూ ఉండండి. మీరేం చూస్తున్నారో ఆ అమ్మాయికి చెప్పు. 1 by 1. దీప్తి మేడం నువ్వు కంట్రోల్ నువ్వులా అందరినీ ఎవరి తర్వాత ఎవరు చెప్పాలి, స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి, వాళ్ళ స్క్రీన్ లో ఏం కనిపిస్తుంది అంతా మీరు లీడ్ తీసుకొని చేయించండి ల్యాబ్. ఓకే మేడం. చందన
చందన దీప్తి చెప్పు శ్రవంతి. థర్డ్ హైదరాబాద్ అవన్నీ ఐఐటి హైదరాబాద్ అవన్నీ వచ్చినాయి బా అట్నే లాస్ట్కి రావాలా? స్క్రీన్ షేర్ చేసి శ్రవంతి, నేను చెప్తాను. సరే బా, ఒక నిమిషం. చేయనా? దీప్తి చెప్పు శ్రవంతి. షేర్ అవుతుందా? షేర్ అవుతుంది. అదేలే శ్రవంతి. బాగా నిమిషం. ఇక్కడ ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి? డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇక్కడ డేటా స్ట్రక్చర్స్ 1. 1. ఓకే. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. అక్కడ పైన 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఇదా? ఓకే. ఇలా వచ్చింది బా. సైడ్ ఏం రాలేదా నీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేసి? లేదు. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చి క్లిక్ చేయి. ఓకే, చేసా. ఓకే, బబుల్ సార్టా? బబుల్ సార్ట్ క్లిక్ చేయి. కంప్యూటర్ బబుల్ సార్ట్ ఓకేనా? అంతేమా, అక్కడి వరకు రావటం నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ ఐ గివ్ డెమో. ఓకేనా? ఫస్ట్ అందరూ అక్కడికి రావటం నేర్చుకోండి నాన్న, ఏ మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. నెక్స్ట్ గర్ల్, మళ్ళీ మీరు పక్కకు వస్తారు కదా, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకేనా? ఓకే మేడం. టుడే యూ లర్న్ పర్ఫెక్ట్లీ హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ద స్పెసిఫైడ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ లోకి రావడం ఎలా వర్చువల్ ల్యాబ్స్ లో అన్నది నేర్చుకోండి. ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ గర్ల్ దీప్తి, ఇంకా చూసుకున్నానా నెక్స్ట్ గర్ల్ ఎవరు ఏంటి అంట? ఓకే మేడం. ఇంద్రాణి. దీప్తి నేను షేర్ చేస్తా దీప్తి, ఫ్రీగా. సరే చందన. ఓకే దీప్తి. షేర్ అవుతుందా దీప్తి? అవుతుంది చందన. ఓకే దీప్తి. చెప్తూ చేయండి అమ్మా. చందన స్క్రీన్ స్క్రోల్ చేయవా? దీప్తి
Everything is recording, so don't keep quiet, ma. Keep on explaining something. Whatever you are trying to do, you just tell. Opening the tabs అట్లా చెప్తూ చేయండి. చందన నాకు నెట్ సరిగ్గా మేడం తనకి నెట్ స్లో ఉందంట మేడం. నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళని ట్రై చేద్దాం మేడం. ఓకే ఓకే. ఇంద్రాణి చేస్తున్నావా? అవును. దీప్తి సచిన్ గొర్రె ఏమో అయింది. చెప్పు ఇంద్రాణి. షేర్ అవుతుందా? షేర్ అవుతుంది రేపా. తర్వాత ఏం చేయాలా? గూగుల్లోకి వెళ్ళు. గూగుల్లోకి వెళ్ళాను. తర్వాత వీలాబ్ అని వస్తాను. ఓకేనా? కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. ఆ తర్వాత వచ్చేసి డేటా స్ట్రక్చర్. ఇంకేం రాలేదే. స్క్రీన్ కింద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అదే చూపిస్తుంది దీప్తి, రావడం ఇంకా వస్తుంది చూడువా. స్క్రీన్ కొంచెం పైకి వస్తున్నా, రావట్లా. స్క్రీన్ కొంచెం పైకి స్క్రోల్ చేయి. రావడం లేదు దీప్తి. రావడం లేదా దీప్తి? నేను కూడా రెండోసారి ట్రై చేసింటే రావడం లేదు దీప్తి. అంతవరకు వచ్చింది నాకు కూడా. మళ్ళీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టచ్ చేస్తున్నా, రావట్లేదు. ఇంద్రాని డేటా స్ట్రక్చర్ క్లిక్ చేయడానికి. I'll tell you one thing.
అమ్మ దాన్ని స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 1 2 ఉంటాయి. ల్యాబ్ 1 చూస్ చేసుకోవాలి. సరే ఇలా కూడా వద్దు అంటే వాట్ యు డూ ఈజ్ ఆ స్క్రోల్ చేసేటప్పుడే ఫస్ట్ చూస్ చేస్తారు కదా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లో. ఎస్ ఇక్కడ ఉంది కదా డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 1 ఉంది చూడండి. మా నెమ్మదిగా నేర్చుకోండి, ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్తాను, బట్ మీరు నేర్చుకోవడం ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే మేడం. ఓకే. అంతే తెప్పి అమ్మ చెప్తూ చేయండి నాన్న, క్వైట్ గా ఉండకండి. దేర్ వోంట్ బి ఆడియో. చేసేదేదో స్టెప్ బై స్టెప్ యు కీప్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఆర్ యు లిసనింగ్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే మేడం. చెప్తూ చేయండి నాన్న. ఎస్ మేడం. ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ లింక్ ఉంటుంది మేడం, దాన్ని క్లిక్ చేయాలి మేడం. టెల్ లైక్ ఏ సెమినార్ టు దెన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. then we select computer science and engineering madam. Next we select data structures madam. One of you keep responding her, one of you. ఓకే మ్యామ్. క్లాస్ కొంచెం లైవ్లీగా, ఇంటరాక్టివ్ గా, యాక్టివ్ గా ఉండేటట్లు చూడండి. Next we select list of assignments madam. Okay.
అంతే మేడం. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి మేడం. స్టార్టింగ్, బబుల్ స్టార్ట్, మెసేజ్ స్టార్ట్. ఎస్ ఎస్ దట్స్ ఇట్ మేడం. ఎస్ గుడ్ నాన్న గుడ్. ఇంకా ఎవరమ్మా? థ్యాంక్స్ మేడం. వెరీ గుడ్, గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. బాగా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటున్నారు. గుడ్ స్టూడెంట్. ఓన్లీ ఫర్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ యూ ఫీల్ డిఫికల్టీ. మీరు ఒకటి రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చేయగలిగారంటే రిమైనింగ్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. క్లాస్ సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీరు చేసేస్తూ వచ్చేస్తారు. ఓకే మేడం. ఇంద్రాని రేజ్డ్ హర్ హ్యాండ్. చూడు దీప్తి. స్వర్ణ ఆల్సో మ్యామ్. అవునా? వెరీ స్వర్ణ. ఓకే. Is one of you share your screen? Any one of you? It's up to you. స్వర్ణ దీప్తి చేస్తా. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? అవుతుంది స్వర్ణ. ఓకే. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ల్యాబ్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ మేడం. Yes. నెక్స్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మేడం. స్వర్ణ అలాగే స్క్రీన్ స్క్రోల్ చేయి. ఇది క్లిక్ చేయాలా దీప్తి? డేటా స్ట్రక్చర్ ల్యాబ్ 1. స్వర్ణ జస్ట్ మినిట్. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 1 ఒకసారి చూపించండి. ఓకే మ్యామ్. అమ్మ మీ ప్రోగ్రామ్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయో లేదో చూద్దామా? ఓకే మ్యామ్. సో దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఏ రోజు ఏం చేద్దామని. స్టాక్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్ లాంటివి ఉందా లేదా అట్లా చూద్దాం. మేడం ఇలా వచ్చింది మేడం. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లోకి వచ్చాయి. మనము బబుల్ సార్ట్ అక్కడ చూసి పక్కకు వచ్చాం కదా, అలా లేకుండా వచ్చింది మ్యామ్. చూద్దాం. లిస్ట్ అంతా చూపి. ఇదా మ్యామ్? Wait. Slowly. Scroll up. Yeah. Right. Yeah. ఉన్నాయి కదమ్మా చూద్దాం. స్టాక్ ఉంది, క్యూ ఉంది, ఫ్రీ ట్రావెల్స్ ఆర్ దేర్. Are all these there in your syllabus? స్టాక్స్ అండ్ క్యూ. ఇంకేమున్నాయి? లింక్డ్ లిస్ట్, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ మ్యామ్, అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ యూజ్ స్టాక్ ఆపరేషన్స్. ఓకే చూద్దాం. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 2 పెట్టు స్వర్ణ. డేటా స్ట్రక్చర్ ల్యాబ్ 2 నా మ్యామ్? మ్యామ్ ఇదిగోండి మేడం. Okay. This much is not there in your syllabus, right? Isn't it? మనకి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 1 is sufficient. ఓకే సరే. నెక్స్ట్ గర్ల్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. కల్పన. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా?
అవుతుంది కల్పన. గూగుల్కి వెళ్ళరా? కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. డేటా స్ట్రక్చర్ ల్యాబ్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ స్వర్ణ కల్పన చెప్పు దీప్తి. స్క్రీన్ స్క్రోల్ చేస్తే కింద డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ 1 ఉంటుంది. అవునా? ఉంది దీప్తి. అది క్లిక్ చేయి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి దీప్తి? ఇప్పుడు ఆ 3 డాట్స్ లైన్స్ క్లిక్ చేస్తేనే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటుంది చూడు. డేటా స్ట్రక్చర్ 1 ఉంది. అక్కడ పైన 3 లైన్స్ ఉన్నాయి చూడు. డాట్సా లేకపోతే లైన్సా? లైన్స్. అలాగా వస్తుంది. దీప్తి చెప్పు కల్పన. 3 లైన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏం రాలేదా? ఏం రాలేదు దీప్తి. స్క్రోల్ చేయి ఒకసారి. ఉందిమ్మా అక్కడ లిస్ట్ ఉంది చూడు, స్క్రోల్ చేస్తూరా పైకి రా కల్పన. మేడం చెప్పండి మేడం. అలాగే స్క్రోల్ అప్ మా పైకి రా చూద్దాం. నాకు ఇందాక కనిపించినట్టుంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వస్తున్నా మేడం. ఇంకా రావట్లేదు మేడం. అయిపోయింది రాసు. హారిజాంటల్ మా అందరూ చేస్తూ ఉండండి మా. వెదర్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ ఆర్ నాట్, యూ కీప్ డూయింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. మేడం ముందు చేస్తుంటే వచ్చింది మేడం, ఇప్పుడు రావట్లేదు. అదే వస్తుంది నాకు తెలిసి, అది స్లోగా కనిపిస్తున్నట్టు. అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ సరిగ్గా ఉంటుంది. బట్ యూ ఫైన్. ఓకేనామా? ఇంకెవరైనా చేస్తారా? అందరికి వచ్చింది కదా ప్రాసెస్? ఇప్పుడు ఒకసారి వర్చువల్ ల్యాబ్స్ లో బబుల్స్. ఎస్ ఎనీవన్ ఏమా మేడం బ్యాక్ వచ్చేస్తా మేడం. వచ్చేసేయండి, చెక్ చేయండి ఉంటుందిలే. ఇప్పుడు చాలా మంది షేర్ చేశారుగా. సరే. ఆర్ అదర్వైజ్ ఆగు, వర్చువల్ ల్యాబ్స్ లోకి రా మేడం. వర్చువల్ ల్యాబ్స్ లోకి రా. వచ్చా మేడం. వర్చువల్ ల్యాబ్స్ క్లిక్ చేయి. చేసా మేడం. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళి వెతుక్కోకుండా ఇంకొక స్టెప్ చెప్తాను. వర్చువల్ ల్యాబ్స్ లోకి రా. కమ్ డౌన్. కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ యూ చూస్. Are all of you following? Yes ma'am. నెక్స్ట్ డేటా ఇంకా ఆగు నాన్న. ఇక్కడ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ల్యాబ్ చూస్ చేయొద్దు. అవును మేడం. ఇంకా అట్లనే స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. ల్యాబ్ మేడం కాదు నాన్న, అట్లే కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూరా. మీకు అక్కడ వెతుక్కోవడం అలా అయినా ఓకే, అలా వెతుక్కోవడం కష్టమైతే ఇంకా రా కిందకి రా. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, డేటా స్ట్రక్చర్స్ 1 న్యూ అని ఉందా? అవును మేడం. అది క్లిక్ చేయండి. ఇది ఈజీ అవుతుందేమో చూడండి.
లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనండి. ఇక్కడ చూపించట్లేదు మేడం. వస్తుంది. నో మేడం. ఆ 3 హారిజాంటల్ లైన్స్ క్లిక్ చేయండి, ఏమన్నా వస్తుందేమో. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో నాకు తెలిసి డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంది. ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. అవునా? ఆ లైన్ ఉంది చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్, అది స్లోగా ఏమో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అంటే మీరు అదిగో ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది చూడు, అట్లే అదే పైకి అదిగో. ఎస్, అదిగో మా లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మీకు ఒక్కసారి థరోగా నేర్చేసుకున్నారంటే వర్చువల్ ల్యాబ్స్ మీరు చేసేసుకోగలరు. చూద్దాం ఇంకా. ఓకే దెన్, వెరీ గుడ్. Let me share my screen and then proceed. కల్పన ఓకేనా? బబుల్స్ అప్ కనిపించింది కదా, ఇంకా చేస్తా. Amma, remaining students also, have all of you understood how to get into bubble sort? Data structures and labels ela ravalo? Remaining students also. Very good. Next. మేడం బ్యాక్ వచ్చేస్తా మేడం. వచ్చేసే నాన్న, వచ్చేసే. నేను షేర్ చేస్తాలే స్క్రీన్. వర్చువల్ ల్యాబ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. ఇక్కడ వద్దు, డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ చేద్దాం. So list of experiments. So first I have chosen bubble sort. Yeah, in this virtual labs, you find simple, short and beautiful windows which explains the concept clearly. So once you follow this, okkar chudandi ma. Hello and welcome to the bubble sort learning module. In this unit, we're going to learn what the bubble sort algorithm is and the steps to perform the algorithm. Is the explanation audible to you? Unsorted array. Yes ma'am. To sort this array, ఇది అయిపోగానే క్లాస్ సెషన్ టైం అయిపోతుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? I have 6, 8, 14, 28 and 30, which will be the sorted array of this form. Consider any two adjacent elements in this array. Let's say 14 and 28. Since 14 is less than 28, 14 occurs to the left of 28. Similarly, if I consider 6 and 8, 6 is less than 8, so 6 occurs to the left of 8. By this, we can see that the relative ordering between any two adjacent elements is such that if the left element is less than the right element, then they're in the correct relative order. Let's look for the same in the given unsorted array. Let's say I consider elements 8 and 30. 8 is less than 30 and 8 occurs to the left of 30, so I can say that they are in the correct relative order. But let's say I look at something like 30 and 14. 30 is greater than 14, but 30 is occurring to the left of 14. So this is in the incorrect relative order. To correct this relative order, I can swap them. When I swap them, my array becomes 28, 6, 8, 14 and 30 because I have swapped these two elements. Let's see how we can use this to sort a given array. This was my initial given array. What I'm going to do now is consider adjacent elements at a time and see if the relative ordering is correct. I start from the first two elements. 28 is greater than 8, so the relative ordering is incorrect. So I swap these two elements. I get 8, 28, 6, 30 and 14. Then I look at the next two elements, which is 28 and 6. Again, 28 is greater than 6, so the relative ordering here is incorrect.
I swap these two elements to get 8, 6, 28, 30 and 14. Next up, I look at 28 and 30. 28 is less than 30. So the relative ordering here is correct. So I need not swap these two elements. I just move to the next two elements, which is 30 and 14. 30 is greater than 14, so the relative ordering here is incorrect. So I'm going to swap these two elements and I get 8, 6, 28, 14 and 30. I've reached the end of the array with these two numbers. From here to here, I call this one iteration because I've traversed the array exactly once, looking at each pair of adjacent elements that occurred in between. If you look at this array and this array, we can see that this is relatively more sorted than the given unsorted array. In this array, a lot of the relative positionings are better than the array that I had previously. Say for example here 30 and 14 were in the wrong relative order, but here 13 and 14 are in the correct relative order. If I keep doing this, I may arrive at a sorted array. Let's try doing it a little further. My array at this moment is 8, 6. Yes, listen. Look here, ma. So, all of you go through that and then practice. Okay? In the next lab, we will do, I'll explain one of these concepts and one of you explain and all of you must do. Lab cheddam. Okay, na? Okay, So, madam. Are you all comfortable with DS lab? Do Yes, you ma'am. feel any problem? No, madam. Atlantidi ఏదైనా ఉంటే feel free to tell me. Okay, we'll meet again on Thursday. Me batch Thursday kada. Yes, ma'am. Okay, Nana. Bye. Take care. Bye, ma'am. You watch that completely. Okay, madam. Okay, madam.